everyone, welcome to today's class, the fifth unit in 7th class English, the art of weaving. Okay, we found this lesson in the page number 70. Let's start with the pre-reading activity. Okay, so look at the following picture and answer the questions that follow. Okay, when we observe this picture, it's our cultural art, it's a puppet show. Okay, it's a kind of puppet show. Okay, so the first question is, have you ever seen any of these in your locality or place? ఇలాంటివి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మీ ఏరియాలో అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎస్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ నో. Okay, how do they make these puppets means we can make these puppets by using fabrics, colors, paintings, something jewelry, stones, okay, beads, etc. And have you ever tried any craft? Have you ever tried any craft? మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్రాఫ్ట్ by using papers or sketches or some cardboards, some sticks, ఫ్యాబ్రిక్స్తో ఏదైనా క్రాఫ్ట్ తయారు చేస్తారా, టాయ్స్ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేస్తారా అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ నో. ఓకే, ఆర్ దేర్ ఎనీ క్రాఫ్ట్స్మెన్ ఆర్ క్రాఫ్ట్స్వుమెన్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ ఏరియా? ఓకే, ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు remember, you have to identify and you have to recognize the craftsmen and craftswomen in your area and you can write their names. Okay, next fifth question is what art or craft do you like the most? మీకు ఏది బాగా ఇష్టం క్రాఫ్ట్ కానీ ఆర్ట్ కానీ అంటే సో పెయింటింగ్ ఆర్ స్కల్ప్టింగ్ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఆర్ సమ్ స్టిచింగ్ సమ్ క్లాత్స్ ఆర్ వీవింగ్ సమ్ బాస్కెట్స్, any craft you like you can mention that name. Okay, next through a case study related to the art of weaving practiced as a profession in one of the towns of Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వన్ ఆఫ్ ద టౌన్స్ అంటే చాలా టౌన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, కాకినాడ, తిరుపతి, కడప ఇలాంటివి చాలా టౌన్స్ ఉన్నాయి కదా. అందులో ఒక టౌన్లో మనకి ఒక వీవింగ్ అనేది ట్రెడిషనల్గా చేస్తూ వస్తున్నారు. సో అందులోని ఒక వీవర్ని మనం కేస్ స్టడీ లాగా ఇంటర్వ్యూ లాగా చేయబోతున్నాం. సో ఈ లెసన్ అంతా మనకి కేస్ స్టడీ మెథడ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ద ఫిఫ్త్ లెసన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వీవింగ్, లెట్స్ లెర్న్ ద క్యారెక్టర్స్. ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అ స్కూల్ కిడ్. That means a school kid is explaining the whole story. He is the narrator and a teacher who took them to the field trip and Veeraya the master weaver. Okay, here and there some questions. Okay, the main characters are a school kid, teacher and Veeraya. Okay, teacher had taken the class for a case study to Mangalgiri which is famous in Guntur district. Okay, మనకు ఫేమస్ టౌన్స్ in గుంటూరులో చెప్పాం కదా, అందులో మంగళగిరి is famous ఫర్ వీవింగ్ శారీస్, నేత చీరలకి ఫేమస్ అనమాట మంగళగిరి. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ టౌన్స్ లైక్ ధర్మవరం, కంచి, ఉప్పాడ, మాధవరం, మంగళగిరి ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట శారీస్కి ఫేమస్. బట్ కంచి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు, తమిళనాడులో ఉంది కంచి. మనకు ఆంధ్రాలో ధర్మవరం, ఉప్పాడ, మాధవరం, మంగళగిరి అనేవి ఉన్నాయన్నమాట వీవింగ్ శారీస్ స్పెషల్గా. సో దాంట్లో ఈ మంగళగిరి ఫేమస్. అవర్ టీచర్, మై టీచర్ టుకస్ అంటే టీచర్ పిల్లల్ని ఒక ఫీల్డ్ ట్రిప్ లాగా తీసుకెళ్ళింది అనమాట. Okay, we went to Mangalgiri, one of the famous towns in Guntur district, along with our English teacher on a case study. So మేమంతా కలిసి టీచర్తో వెళ్ళాము. First we consulted a master weaver Veeraya for details where to go, whom to meet. Mr. Veeraya cordially welcomed us. He said Mangalgiri is famous for its sarees and fabrics produced by handicraft weaving. Many families live on the art of weaving here. Okay, first we met Veeraya ద మాస్టర్ వీవర్. సో అక్కడ వీవింగ్ నేత వాళ్ళందరిలో కూడా కొంచెం బాగా చేయగలిగినటువంటి మాస్టర్ వీవర్ని వీరయ్య అనే అతన్ని కలిసాము. సో అతను మాకు ఫస్ట్ కార్డియల్లీ బాగా వెల్కమ్ చెప్పాడు అనమాట. వేర్ టు గో, హూమ్ టు మీట్, ఎవరిని కలవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేదంతా కూడా అతనే వివరంగా చెప్పాడు. అండ్ చాలామంది ఆర్ట్ పైన డిపెండ్ అయ్యేసి మంగళగిరిలో నివసిస్తున్నారని కూడా చెప్పాడు. నెక్స్ట్ we asked him, could you please tell us about fabric of Mangalgiri, expressed his gratitude for our concern for them and respond most positively. We asked them, could you please tell us about the fabric of Mangalgiri, expressed his gratitude for our concern for them and respond most positively. Okay, first we asked means a school kid and his friends, తన కో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ అడిగారు. మేము అడిగాము ఏంటి, could you please tell me about the fabric of Mangalgiri. Fabric means the cloth or other material. ఆ బట్ట ఉంటుంది కదా, వస్త్రం తయారు చేసేటటువంటి క్లాత్, ఆ క్లాత్ని ఫ్యాబ్రిక్ అంటారు. సో మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్ గురించి మీరు చెప్పండి అంటే, ఓహో పిల్లలు ఇంత కాన్సర్న్గా ఇంత శ్రద్ధగా ఉన్నారనేసి అతను కూడా వీరయ్య చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు.
Next, this fabric is the product of weaving with the help of a pit looms. Takes much time to weave and requires a lot of patience to prepare everything ready. ఓకే, ఫ్యాబ్రిక్ ఈ మంగళగిరిలో ఫ్యాబ్రిక్ అనేది పిట్ లూమ్స్తో తయారు చేస్తామంటే పిట్ మీన్స్ చిన్న గుంతలాగా ఉండి గుంతలో కూర్చునేసి వాళ్ళు ఇట్లా వీవింగ్ చేస్తారనమాట. పిట్ లూమ్స్లో చేస్తాము. దీనికి లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, చాలా ఓపిక ఉండాలా. ప్రిపేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ, అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని రెడీగా కూర్చున్నా కూడా చాలా స్లోగా నేతనేయాలి, చాలా ఓపిక అనేది ఉండాలి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ చేయడానికి అనేసి అంటున్నారు. మంగళగిరి శారీస్ ఆర్ స్పెషల్ ఫర్ దేర్ క్వాలిటీ అండ్ ద ప్రాసెస్ వీ ఫాలో. సో మంగళగిరిలో మేము ఫాలో అయ్యేటటువంటి ప్రాసెస్కి ఇక్కడ శారీస్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద యాన్ వి యూస్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్, ఆ బట్ట యొక్క క్వాలిటీ ఎలాగ ఉంటుందంటే డిపెండ్ ఆన్ ద యాన్ యూ యూస్. యాన్ మీన్స్ థ్రెడ్, అంటే దారాలు అనమాట. వాళ్ళు ఉపయోగించే దారాలను బట్టి వాళ్ళ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జనరల్లీ వీ పర్చేస్ కాటన్ యాన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మిల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్ అండ్ జెరీ ఫ్రమ్ సూరత్, మహారాష్ట్ర. ఓకే, డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ కాటన్ని వీళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చాలా ఏరియాస్ నుంచి బై చేస్తారు, కొంటారు. అండ్ జెరీ అంటే మనకు సిల్వర్ జెరీనా గోల్డ్ జెరీనా అనేసి ఉంటుంది కదా, ఇది మాత్రం మహారాష్ట్ర సూరత్ నుంచి కొంటారనమాట. Can you explain how you begin the process of weaving? Asked one of our classmates. So one of our classmates అంటే ఈ narrator యొక్క classmate అడిగాడు, Can you explain how you begin the process of weaving? అసలు వీవింగ్ మీరు ఎట్లా మొదలు పెడతారో మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని. ఓకే, where I said first the yarn is boiled in the water mixed in with caustic soda for a couple of hours and also bleached to make it suitable for dyeing. ఓకే, ఫస్ట్ వేడి నీళ్ళలో పెట్టేసి తర్వాత 2 hours బ్లీచింగ్లో పెట్టేసి తర్వాత ప్యూర్ వైట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డైయింగ్ మీన్స్ కలరింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ పిక్చర్స్ నేను సైడ్ అటాచ్ చేస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్, సార్ డూ యూ పర్చేస్ కలర్డ్ yarn ఫర్ వీవింగ్ కలర్డ్ ఫ్యాబ్రిక్స్? ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ అస్ మీన్స్ దిస్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్లో ఒక అబ్బాయి ఇంకోటి అడిగాడు, డూ యూ పర్చేస్ కలర్డ్ yarn అంటే రంగులద్దిన దారాన్ని మీరు కొంటారా ఈ ఫ్యాబ్రిక్కి అంటే, నో, dyeing is an important and significant step in handloom saree production. No. So our techniques give a unique and durable color to the fabric. మేము మంగళగిరిలో మేము ఇచ్చినటువంటి టెక్నిక్స్ మా ఫ్యాబ్రిక్కి చాలా యూనిక్నెస్ అనేది అంటే చాలా స్పెషాలిటీని తీసుకొస్తాయి కాబట్టి మేము ఇక్కడే కలరింగ్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ డైయింగ్ ఇట్ ఈస్ వాష్ డ్రైడ్ ఇట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ బ్రాట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్. సో కలరింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ వాష్డ్, కొంచెం వాష్ చేసేసి ఆ రూమ్ టెంపరేచర్లో మొత్తం ఈ థ్రెడ్స్ అన్ని ఆరనిచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫర్ స్పిన్నింగ్ అంటే మెల్లి తిప్పడం అనమాట. థ్రెడ్ స్పిన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సంథింగ్ స్ట్రాంగ్ అనేది తయారవుతుంది. ఓకే, లోకల్లీ కాల్డ్ ఆసు. ఓకే, ఆసు అంటారు. లేటర్ యాన్ స్పూల్స్ ఆర్ మేడ్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ ఫ్యాబ్రిక్. ఇంకా బట్ట తయారు చేయడానికి, నేత నేయడానికి యాన్ స్పూల్స్, ఈ దారాన్ని అంతా కూడా మళ్ళీ ఒక స్పూల్స్ అంటే ఒక కట్టె లాంటి వాటికి చుట్టుకోవడాన్ని స్పూలింగ్ అంటారనమాట. చుట్టుకొనేసి రెడీగా పెట్టేసుకుంటారు. ఓకే, డైయింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్, కలర్ సర్దిన తర్వాత ఇలాగా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఆరబెట్టేస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వి వెంట్ త్రూ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మంగళగిరి అండ్ అబ్జర్వ్ పీపుల్ డూయింగ్ సంథింగ్ విత్ ద యాన్. ఒకటి థ్రెడ్ ఈ యాన్తో చేస్తుండడం మేము గమనించాము. వన్ ఆఫ్ us asked, what are you doing? Ramaya, a weaver, greeted us with a smile and replied, we are street seizing. ఓకే, సో ఇంకొక రెస్పాండర్ వచ్చాడనమాట, రామయ్య, ఈయన కూడా వీవర్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, మీరు ఏం చేస్తున్నారండి అంటే, సో మేము స్ట్రీట్ సీజింగ్ చేస్తున్నాం. సో స్ట్రీట్ సీజింగ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ us వాట్ స్ట్రీట్ సీజింగ్ ఇస్? ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ us. ఇందులో మాలో ఒకరు అంటే స్టూడెంట్స్లో ఒకరు, స్ట్రీట్ సీజింగ్ అంటే ఏంటండి కొంచెం చెప్తారా అనేసి అడిగాడు. Ramaya took us to an open area where the yarn is spread in full length of wrap in 25 meters. A wonderful view to look at. ఓకే, రామయ్య మమ్మల్ని ఒక ఓపెన్ స్ట్రీట్లోకి అంటే ఓపెన్ ఏరియాలోకి తీసుకెళ్ళాడు. అక్కడ థ్రెడ్ అంతా కూడా సంథింగ్ ర్యాప్ అంటే లెంగ్త్ వైజ్గా పెట్టున్నారనమాట. ర్యాప్ మీన్స్ ఇట్స్ వర్టికల్ థ్రెడ్, అంటే మనకి ఇక్కడ దీన్ని లెంగ్త్ దీన్ని విడ్త్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా పొడవుగా ఎంత పొడవైనా పెట్టి కంటిన్యూ అవ్వడానికి వీలు ఉంటుందన్నమాట. సో లెంగ్త్ వైజ్గా తీసుకునేటటువంటి వాటిని మనం ర్యాప్ అనేసి అంటాము. 25 meters వరకు లెంగ్త్గా పెట్టేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏ వండర్ఫుల్ వ్యూ టు లుక్ అట్, చూడడానికి చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపించింది. ద రేడియన్స్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఇన్ ద బ్రైట్ సన్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ అవర్ మెమొరీ.
మాకు మొత్తం మా ఎండ పడుతూ ఉండగా ఈ మొత్తం కలర్ అంతా కూడా బ్రైట్గా కనిపించింది, అస్సలు మర్చిపోము మేము అనేసి అంటున్నాడు. ఓకే, ఈ పిక్చర్ డైయింగ్ ద యాన్ ఇస్ సన్రైడ్ అండ్ కూమ్ టు గెట్ టు స్టిఫ్ త్రూ స్ట్రీట్ సీజింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డ్రైయింగ్. సో ఆఫ్టర్ డైయింగ్ అంటే ఏంటి స్ట్రీట్ సీజింగ్ అంటే, ఆఫ్టర్ డైయింగ్ కలర్ వెళ్ళిన తర్వాత ద యాన్ ఈస్ సన్రైడ్ ఎండలో కొంచెం ఆరబెట్టేసి రూమ్ టెంపరేచర్లో, అండ్ కూమ్డ్ అంటే మనం ఎలాగ కూమ్ చేస్తాం చిక్కులు లేకుండా, సో అలాగా ద థ్రెడ్ ఈస్ కూమ్డ్ టు గెట్ ఇట్ స్టిఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ సీజింగ్. ఆ దారాలన్నీ చిక్కులు లేకుండా స్ట్రైట్గా చేయడాన్ని స్ట్రీట్ సీజింగ్ అంటారు. ఓకే, స్ట్రీట్ సీజింగ్ ఈజ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ర్యాప్, స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అండ్ బ్రషింగ్ ఫాలోడ్ బై డ్రైయింగ్ టు గెట్ ఇట్ రెడీ. ఓకే, పట్టినటువంటి నిలువు దారాలని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం అంటే చిక్కులు లేకుండా ఈజీగా కూమ్ చేయడం. సో దీనికోసం దే యూజ్ స్టార్చ్, కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ని కానీ కొంచెం రైస్ ఫ్లోర్ని కానీ ఆ పొడిని చల్లుతూ చిక్కులు పడిన దాన్ని విడదీస్తూ వెళ్తారనమాట. అండ్ హెయిర్ అండ్ హెయిర్ బ్రషింగ్, ఎక్కడైతే ముడి ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ బ్రష్ చేసుకుంటూ దాన్ని మళ్ళీ ఎండబెట్టేసుకుంటూ చేసుకుంటారు, థ్రెడ్ రెడీ చేసుకుంటారు. ఓకే, we need an open and spacious place for street seizing. Next the wrap is rolled on an iron rod which is fixed in the loom to weave. చేయాలంటే 25 meters లెంగ్త్ వైజ్ పెట్టాలంటే చాలా ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ర్యాప్ ఈజ్ రోల్ టు అన్ ఐరన్ రాడ్. దీని అంతా తర్వాత ఏం చెప్తారు, ఒక లెంగ్త్ వైజ్ ఐరన్ రాడ్కి దీన్ని ఇట్లే స్ట్రైట్గా చుట్టేస్తారనమాట. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు వీవ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తారనమాట లూమ్కి. హ్యాండ్ లూమ్ ఉంది కదా మనకు మగ్గం, చేతి మగ్గం, దానికి ఫిక్స్ చేసేస్తారు. నౌ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఫర్ ద వీవింగ్. హీ యాడెడ్ పాయింటింగ్ టు ద లాంగ్ స్ట్రెచ్డ్ హ్యాండ్ విత్ ద రిచ్ అండ్ కలర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఈ ఐరన్ రాడ్ని అలాంగ్ విత్ ద యాన్ ఆ థ్రెడ్స్ అన్నిటితో కలిపి హ్యాండ్ లూమ్కి ఫిక్స్ చేసేస్తారనమాట. హీస్ పాయింటింగ్ అట్లా చూపిస్తూ ఆ ఫిక్స్ చేసినటువంటి పార్ట్ని చూపిస్తున్నాడు రామయ్య. ఓకే, వీఆర్ హ్యాపీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వీవింగ్ ఆన్ ద లూమ్స్. ఈ మగ్గాల పైన వీవింగ్ని మేము చూడడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వీ వెంట్ ఆన్ టు విజిట్ అనదర్ హౌస్ ఇన్ మంగళగిరి. ఇంకొక హౌస్కి వెళ్ళాం, వీవింగ్ హౌస్కి. దేర్ వీ నోటిస్డ్ ఎ మ్యాన్ వర్కింగ్. వన్ ఆఫ్ అస్ ఎంక్వైర్డ్, సర్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? హీ రిప్లైడ్, ఐఎమ్ వీవింగ్ ఏ శారీ. ఏం చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ వీవింగ్ ఏ శారీ, నేను ఒక చీరను నేస్తున్నాను. వీ అండర్స్టూడ్ దాట్ హ్యాండ్లూమ్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ మెషిన్ యూజ్డ్ ఫర్ వీవింగ్. మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే చూడగానే ఇట్స్ ఎ సింపుల్ మిషన్ ఫర్ వీవింగ్, నేత నేయడానికి చాలా సింపుల్ మిషనే అనుకున్నాం. ఇట్స్ ఎ మాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. హ్యాండ్ లూమ్ అంటేనే మనకు అర్థమేంటి, మాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, చేతితో ఆపరేట్ చేసేటటువంటి మగ్గం. ద ఫ్యాబ్రిక్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఆన్ ద పిట్ లూమ్ ఆర్ మగ్గం విచ్ డాబీ అటాచ్డ్ మెకానిజం ఈజ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో హ్యాండ్లూమ్లో పిట్ అంటే గుంతలో ఇట్లా కూర్చునేసి సరి చేసుకుంటూ ఇట్లా చేయడం అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది. దీనికి ఒక డాబీని ఫిక్స్ చేస్తారనమాట, అంటే డిజైన్స్తో కూడినటువంటి పైన ఒక అమరిక, అంటే వీళ్ళు ఇట్లా అనేటప్పుడు ఒకటి స్లిప్ అవుతూ ఒకటి జరుగుతూ వస్తుంది డిజైన్. సో ఆ మిషనరీ మొత్తం డాబీని అరేంజ్ చేసేదంతా కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. వైల్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మంగళగిరిలో మేము వెళ్తున్నప్పుడు వి మెట్ అనదర్ వీవర్ సాంబయ్య. మేము సాంబయ్య అనేటటువంటి ఇంకొక వీవర్ని కూడా చూసాము. హీ వాజ్ సెల్లింగ్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్. అతను శారీస్ అమ్ముతూ ఉన్నాడు అనమాట. వి ఆస్క్డ్ హిమ్, వై ఈస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ మంగళగిరి స్పెషల్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫ్యాబ్రిక్స్? మిగతా మగ్గాలలో చేసినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ బట్టతో పోలిస్తే ఈ మంగళగిరి శారీస్ ఎందుకంత స్పెషల్ అనేసి అడిగాము. ఎవరిని? సాంబయ్యని. ఓకే, హిజ్ ఎంతూజియాజం వాజ్ ఎవిడెంట్లీ సీన్ వెన్ హీ సెడ్ ద నిజాం డిజైన్ ఈస్ ద యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్. ఓకే, అసలు మీన్స్ కీన్ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అతను ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. మంగళగిరిలో ఒక యూనిక్ అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ డిజైన్ ఉంది, ఇట్స్ ఎ నిజాం డిజైన్. ఆ నిజాం డిజైన్ని మేము నేస్తామండి. ఏంటంటే చూడు, ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ మంగళగిరి కాటన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్యూరబిలిటీ. ఇంకా మంగళగిరి కాటన్లో ఏంటంటే డ్యూరబిలిటీ మీన్స్ సమ్ లాంగ్ లైవ్నెస్, ఎక్కువ రోజులు మన్నిక అవుతుందన్నమాట క్లాత్. ఓకే, సో అది కూడా మాకు స్పెషాలిటీ. ద ఫ్యాబ్రిక్ ఈస్ వూవెన్ ఓన్లీ ఆన్ ఎ పిట్ లూమ్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో గ్యాప్స్ ఆన్ ద వీవ్ టువర్డ్స్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ అలాంగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ మంగళగిరి అలోన్. ఓకే, ఫ్యాబ్రిక్ పిట్ లూమ్స్లో మాత్రమే చేస్తాము, ఎక్కడ మెల్లిపెట్టకుండా, ఎక్కడ తెగడం అనేది లేకుండా చాలా యూనిక్గా అండ్ వెరీ నియర్ అంటే చాలా దగ్గరగా చిక్కగా చేస్తాము. మంగళగిరి అలోన్ అంటే మంగళగిరిలో మాత్రమే ఉంటుంది ఇలాంటి స్పెషాలిటీ. ద బాడీ అండ్ ద పల్లు ఈజ్ ఎంబలిష్డ్ విత్ జరీ ఆర్ గోల్డెన్ థ్రెడ్ విత్ ద నిజాం బార్డర్ అండ్ జామెట్రికల్ అండ్ సింపుల్ డిజైన్స్. ద బాడీ అంటే దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ శారీ ఇది అనుకునేసేయండి.
ఇది పళ్ళు అంటే శారీ యొక్క పైట లాంటిది, ఇది బాడీ అన్నమాట. సో ఈ బాడీ మొత్తంలో కూడా మనకు నిజాం డిజైన్ ఇక్కడంతా కూడా బార్డర్ వస్తుంది, శారీలో బార్డర్ వస్తుంది. సో నిజాం డిజైన్ యూనిక్గా ఉంటుంది. అండ్ జామెట్రికల్ ప్యాటర్న్స్ వీ హ్యావ్ స్క్వేర్స్, ట్రయాంగిల్స్, రెక్టాంగిల్స్ అలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి, ఫ్లవర్స్, పీకాక్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. కానీ సమ్ బార్డర్ అనేది స్పెషాలిటీగా ఇట్లా ట్రయాంగిల్స్తో కూడినటువంటి స్పెషల్ బార్డర్ని వీళ్ళు యూస్ చేస్తారు. నవ్ ఇవి నాట్ ఓన్లీ శారీస్ బట్ ఆల్సో ఫ్యాబ్రిక్ ఫర్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్, కుతాస్, దుపట్టాస్ అండ్ షర్ట్స్. ఇక్కడ మేము శారీసే కాదు, కుతాస్, దుపట్టాస్ అండ్ షర్ట్స్ ఇలాంటి వాటికి కూడా మేము క్లాత్ని వీవ్ చేస్తాము. మేడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాబ్రిక్ వాజ్ వెల్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్, హీ ప్రౌడ్లీ రెస్పాండెడ్. చూడండి, జోలా బ్యాగ్స్, ఈ క్లాత్తోనే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ లాంటి జోలా బ్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం. అవి కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్తోనే తయారు చేస్తాం. సార్, ఆర్ దీస్ ఫ్యాబ్రిక్స్ చీపర్ దాన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ పవర్ లూమ్ మిల్స్? కుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? అవర్ టీచర్ అంటే టీచర్ కేస్ స్టడీకి తీసుకొచ్చారు కదా, ఆవిడ అడిగాడు ఏంటి, ఈ మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్స్ పవర్ లూమ్స్లో చేసినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ కంటే చీపా? ఎస్, ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. Indeed, weaving fabric on a handloom is more expensive than of power loom. ఎస్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. పవర్ లూమ్తో చేసినటువంటి బట్టల కంటే కూడా హ్యాండ్లూమ్తో చేసినటువంటి బట్టలు చాలా కాస్ట్గా, ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి, ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే పవర్ లూమ్ అంటే ఒక 1 అవర్లో చాలా లెంగ్తీ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ వచ్చేస్తుంది. అదే లెంగ్తీ మీటర్ ఆఫ్ క్లాత్ వీవర్స్ పిట్లూమ్లో చేయాలంటే చాలా నెలల టైం పడుతుంది అనమాట. కాబట్టి హ్యాండ్లూమ్లో చేసిన క్లాత్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ నాట్, పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టేస్ట్ ఆఫ్ వేరింగ్ దీస్ క్లాత్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ నాట్. And it has a rich appearance, the quality of work done by the weavers and the pain of the weavers take for weaving a saree keep the love for our మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్, he explained. ఇంకా ఏంటి, చాలా రిచ్ అపియరెన్స్ ఉంటుందండి మంగళగిరి శారీస్. కానీ ఏదైనా హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ కట్టినప్పుడు చాలా గ్రాండ్గా ఉంటారు. సో ఇక్కడ వర్కింగ్ బై వీవర్స్ విత్ పెయిన్ అండ్ లవ్, కొంచెం బాధతో కూడిన, అంటే నష్టాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం బాధగా ఉంటాయి, వర్షాలు వచ్చినప్పుడు, సీజన్ కానప్పుడు ఇలాగా వాళ్ళ బాధ ఉంటుంది. ఆర్ట్, యూనిక్ ఆర్ట్, మంచి కళతో కూడా చేస్తారు. అండ్ విత్ లవ్, అన్నిటికంటే కూడా ఆ ఆర్ట్ పైన చాలా ఆప్యాయంగా, ప్రేమగా చేస్తారు వాళ్ళు క్లాత్. కాబట్టి చాలా గ్రాండ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, enthusiastically we asked him, sir, how many people have to work for weaving a saree? How long does it take to complete a saree? సార్, మేము enthusiastically, మేము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అడిగాం, ఒక శారీ వీవ్ చేయడానికి ఎంతమంది మనుషులు కావాలి, హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్, ఎన్ని రోజులు సమయం పడుతుంది శారీ కంప్లీట్ కావడానికంటే. హీ స్మైల్ అండ్ సే 5 to 6% have to work in stage. The length of wrap is around 25 meters long, which can make 4 sarees at a time. Okay, each step లో, that means బ్లీచింగ్, డైయింగ్, డ్రైయింగ్, స్ట్రీట్ సేవింగ్. సో వీటన్నింటికీ కూడా ఒక్కొక్క స్టేజ్లో 5 to 6 మెంబర్స్ అవసరం అవుతారు. 25 మీటర్స్లో 4 శారీస్ వస్తాయి. ఓకే, దిస్ రిక్వైర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10 days. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 days ఫర్ ఎ సింగిల్ శారీ. 25 meters 4 శారీస్ని వీవ్ చేయడానికి 10 days పడుతుంది. Now, knowing how we can repay his services as he is the source of learning the facts of weaving, we expressed our heartfelt thanks to him before leaving Mangalagiri. Now, knowing, మేము బాగా తెలుసుకున్నాం. సో వీ కెన్ రీపే హిస్ సర్వీసెస్, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవలకి మేము తిరిగి ఏమి ఇవ్వాలండి. సో దీనికి మేము హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ అనేది చెప్పాము. ఓకే, మంగళగిరి నుంచి మేము వచ్చే ముందే వాళ్ళకి హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ అనేది మెన్షన్ చేశాం. Around 5,000 weavers are working in Mangalagiri textiles industry in a population of 80,000. ఓకే, మంగళగిరిలో 80,000 పాపులేషన్లో 5,000 మెంబర్స్ వీవర్స్గానే వాళ్ళ లైఫ్ అనేది ఉందన్నమాట. మంగళగిరి హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెక్స్టైల్ మ్యాప్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అండ్ ద డ్రెస్ మెటీరియల్స్ వరల్డ్ ఫేమస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంగళగిరి ఫ్యాబ్రిక్స్కి ఒక గుర్తింపు అనేది ఉంది. డ్రెస్ మెటీరియల్స్, శారీస్, షర్ట్ బిట్స్ అన్నీ చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. The weavers face many problems in the textile industry. They face tough competition, change in fashion trends, scarcity of raw material and the involvement of middlemen. సరే, ఈ వీవర్స్ అంటే ఎక్కడైనా సరే నేత వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఏంటి? ఫేస్ టఫ్ కాంపిటీషన్. పవర్ లూమ్స్తో వచ్చినటువంటి క్లాత్తో పోలిస్తే ఇవి కొంచెం లేట్గా వస్తాయి కాబట్టి, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి, ట్రెండ్స్ మారుతున్న కొద్దీ ఈ శారీస్ ఇవన్నీ కొంచెం బోరింగ్ లాగా అనిపిస్తాయి అనమాట. మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ అయినా వచ్చినప్పుడు దీన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తారు. నెక్స్ట్,
స్కార్సిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులు ఏంటండి, ఈ థ్రెడ్ కానీ కలర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్కార్సిటీ కొంచెం కొరతగా ఉంటాయి. అండ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్. ఎవర్ ద ట్రెడిషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ ద యూనిక్నెస్. హ్యాండ్లూమ్ ఫ్యాబ్రిక్ thus has a lot of global demand because of its artistic special. ఓకే, ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ పవర్లూము ఎన్ని వచ్చినా కూడా కొంచెం లేట్ అయినా సరే హ్యాండ్లూమ్ వీవింగ్ వాటిని ప్రిఫర్ చేస్తారు. చూడండి, మనకు ఫెస్టివల్స్లో కానీ మ్యారేజెస్లో కానీ ఇంకేదైనా ఎంగేజ్మెంట్స్ ఇంకో ఏదైనా అకేషన్స్లో హ్యాండ్లూమ్ వీవింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని మనము ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం. సంథింగ్ స్పెషల్, ట్రెడిషనల్ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ యూనిక్గా ఈ డ్రెస్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దిస్ గ్లోజరీ అండ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ మోర్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. వీవర్స్ని మేము డైరెక్ట్గా మీట్ చేసి అక్కడ వీవింగ్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్ని మా స్టూడెంట్స్తో ఫీల్డ్ ట్రిప్ తీసుకెళ్ళాము. సో అదంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు అది కూడా చూడండి. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది, కలరింగ్ ఏంటి, స్పూలింగ్ ఏంటి అనేసి. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో, subscribe my channel, like and share this video to your friends and family members. Thank you.